جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری فریاد سن لی، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو مزید مطمئن ہو جاؤ کہ اب وہی ہوگا جو اللہ کی حکمت کے مطابق بہتر ہے۔ انسان کی حقیقی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس ہر نعمت موجود ہو، اور صبر کی کسوٹی اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، لیکن موت کی تمنا کبھی نہ کرو۔ اگر تم کسی کو کمتر سمجھ رہے ہو تو یا تمہارے دل میں تکبر ہے یا تم اسے صحیح زاویے سے نہیں دیکھ رہے۔ مظلوم کی آہت سے بچو، کیونکہ وہ اپنے رب سے انصاف مانگتا ہے، اور اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جسے انسان معمولی سمجھ کر انجام دیتا ہے۔ دوستوں کے سامنے اپنا راز اتنا نہ کھولو کہ اگر کل وہ مخالف بن جائیں تو تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اصل حسن لباس میں نہیں بلکہ علم، تہذیب اور کردار میں ہوتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے والا اس مکھی کی مانند ہے جو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہیں۔ سچائی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ قسمیں کھانے کی حاجت نہ پڑے۔ انکساری علم میں اضافہ کرتی ہے جبکہ غرور جہالت کو بڑھاتا ہے۔ رزق کے لیے اپنا ایمان داؤ پر مت لگاؤ، کیونکہ رزق بھی انسان کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت۔ بہترین انتقام یہ ہے کہ تم خود کو پہلے سے بہتر بنا لو۔ زبان کے زخم تلوار کے وار سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ جو شخص تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرے، سمجھ لو اس نے تمہیں قیمتی تحفہ دیا ہے۔ پریشانیاں اکثر حالات سے نہیں بلکہ سوچوں سے جنم لیتی ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو لوگوں سے غیر ضروری توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دو۔ انسان کے آنسو اکثر اس وقت نکلتے ہیں جب اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی سہارا باقی نہ رہے۔ طاقت کی اصل خوبصورتی کمزوریوں کی مدد میں ہے۔ غصہ نادانی سے جنم لیتا ہے اور پریشانیوں پر ختم ہوتا ہے۔ زندگی دو دنوں کا نام ہے، ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے خلاف۔ کامیابی کے دن تکبر نہ کرو اور آزمائش کے دن صبر سے کام لو۔ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں یاد کر کے روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہاری ملاقات کے خواہش مند رہیں۔ عظمت اس شخص کی ہے جو اپنے غصے پر قابو پا کر معاف کر دے۔ جو تمہاری خاموشی کو نہ سمجھ سکے وہ تمہارے الفاظ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ناکامی شکست نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک نیا موقع ہوتی ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تمہاری خوشی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کے نسب سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بیماریوں میں بھی اتنی ہمت رکھو کہ خود اپنے قدموں پر کھڑے رہ سکو۔ جو اپنے نفس کو قابو کر لے وہی حقیقی طاقتور ہے۔ دوستی کا ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب دل میں اخلاص موجود ہو۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ گزرے ہوئے لمحے واپس نہیں آتے۔ برے ساتھی سے تنہا رہنا کہیں بہتر ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اسے غم شکست نہیں دے سکتا۔ مشکلات انسان کو بکھیرنے کے لیے نہیں بلکہ نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ دولت سے آرام کا سامان تو خریدا جا سکتا ہے مگر سکون نہیں۔ کتابیں خریدی جا سکتی ہیں مگر علم نہیں۔ عہد حاصل کیا جا سکتا ہے مگر عزت نہیں۔ نفس تمہاری سواری ہے، اگر اسے قابو میں رکھو تو یہ تمہیں کامیابی کی راہ پر لے جائے گا ورنہ تباہی کی طرف دھکیل دے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کی مجبوری پر نظر نہ رکھو، کہیں اس کی شرمندگی تمہارے اندر غرور نہ پیدا کر دے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھو، کیونکہ قطرہ دریا بناتے ہیں اور خیالات کردار تشکیل دیتے ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیونکہ الفاظ زبان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتے۔ کامیابی محنت سے شروع ہوتی ہے اور دعا پر مکمل ہوتی ہے۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت پا لی۔ لوگوں کی تنقید سے نہ گھبراؤ، کیونکہ پھلدار درختوں پر ہی پتھر برسائے جاتے ہیں۔ نیت انسان کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ کسی کا دل نہ توڑو، کیونکہ اس کے آنسو تمہارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ایمان کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جو صبر کی حقیقت جانتا ہو۔ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، یہاں سے وہی جمع کرو جو آخرت میں فائدہ دے۔ چھوٹی غلطیوں کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ
इंसान अक्सर छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है, पहाड़ों से नहीं। गुनाहों के बावजूद नेमतें मुसलसल मिलती रहें तो समझ लो कि ये मोहलत भी हो सकती है। मौत की याद नफ्स की बहुत सी बीमारियों का इलाज है। बेहतरीन साथी वो है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे। अक्लमंद पहले गौर करता है फिर बोलता है, जबकि नादान पहले बोलता है फिर सोचता है। खामोशी गुस्से का मुअस्सर इलाज है। रिज़्क़ की तलाश में ये भी सोचा करो कि अपने रब को कितना याद किया है। दुआ में तकदीर बदल देने की ताकत रखी गई है। इंसान की इज़्ज़त उसकी गुफ्तगू में नुमायाँ होती है। जो दूसरों को एहतराम देता है वो ख़ुद भी काबिले एहतराम बन जाता है। मुश्किल वक्त में अल्लाह से शिकायत करने के बजाय उसके हजूर झुक जाओ। वक्त की मौजें हर चीज़ बहा ले जाती हैं, मगर अच्छा किरदार बाकी रहता है। किसी का हक दबा कर खुश ना होना, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ देर से सही मगर ज़रूर ज़ाहिर होता है। इल्म एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें कड़वी मगर फल निहायत श्री होते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम भी लोगों की लर्ज़शों को माफ़ करना सीखो। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर चंद लम्हों के लिए साया हासिल करता है। किसी के माजी को बुनियाद बनाकर उसकी तज़लील ना करो। मुमकिन है उसका हाल तुम्हारे मुस्तकबिल से बेहतर हो। सबसे बड़ी बहादुरी अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना है। जो अपने मुकद्दर पर राज़ी हो जाए गोया उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली। किसी के दिल में जगह बनाना पूरी दुनिया फतह करने से ज़्यादा कीमती है। सख्त वक्त में मायूस ना हो, क्योंकि सितारे तारीखी में ही चमकते हैं। सच्ची फतह नुकसान दे सकती है मगर दमाई सुकून भी देती है। दुश्मन को माफ़ कर दो मगर दोबारा अंधा एतबार ना करो। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना भी है। जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ज़ुबान पर काबू तमाम बुराइयों से हिफाजत का ज़रिया है। मशवरे से काम लेने वाला कम ही नाकाम होता है। इबादत सिर्फ नमाज और सजदे का नाम नहीं बल्कि किसी गमज़दा दिल को सहारा देना भी इबादत है। अगर बुलंदी चाहते हो तो आजिज़ी अपनाओ। मौत से नहीं बल्कि अपने अमाल से डरो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाएंगे। अपने दुखों को हर एक के सामने मत फैलाओ, क्योंकि अक्सर लोग मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कना जानते हैं। जिस घर में बड़ों का एहतराम ना हो वहाँ से बरकतें रुखसत हो जाती हैं। सब्र का तलख घूंट गुस्से की वक्ती मिठास से कहीं बेहतर है। तुम्हारा बेहतरीन लिबास तुम्हारे हुस्न इखलाक है। जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे लोगों में इज़्ज़त अता फरमाता है। एक लम्हे का सब्र इंसान को बेशुमार नदामतों से बचा सकता है। किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू ना आए, यही बड़ी कामयाबी है। दौलत आर्जी है मगर किरदार हमेशा बाकी रहता है। जो चीज़ तुम दूसरों के लिए पसंद करते हो वही अपने लिए भी पसंद करो। आजमाइश में सब्र ईमान की अलामत है। लोगों की बातों के खौफ से अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करो। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर लो, फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। दुआ मांगते वक्त अपने गुनाहों की वुसअत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की वुसअत देखो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसे बर्दाश्त और सब्र के साथ जवाब दो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। नेकी करके भुला दो, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता रखो, क्योंकि इंसान अक्सर उम्मीदें तोड़ देते हैं। खुश इखलाकी ऐसी दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है। गम में सब्र और खुशी में शुक्र, यही कामयाब ज़िंदगी का राज है। अपने किरदार को इतना बुलंद बनाओ कि मुखालफिन भी तुम्हारे हक़ में गवाही दें। मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं बल्कि रूहों के राब्ते का नाम है। किसी की खामोशी को उसकी कमज़ोरी ना समझो। जो अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। बदला लेने में वक्त ज़ाया ना करो बल्कि खुद को इतना बुलंद कर लो कि वक्त खुद तुम्हारे हक दिलाए। दुनिया साए की मानिंद है, जितना इसके पीछे भागोगे इतनी दूर होती जाएगी। हमेशा ये एहसास ज़िंदा रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यही एहसास इंसान को गुनाहों से महफूज रखता है।